Philosophers talk about a theory called the point of inference. This theory principle contends that all living organisms, including humans, must show growth in order to indicate health. So a healthy organism, plants, animals, and human, when we see growth, it is an indication of health. Conversely, if an organism exhibits a state of being dormant, if growth stops, this is an indication that it is not healthy. This is the point of inference. And at that very point of inference, the organism must make a choice or needs to be helped with a choice to regain health and vitality or remain at that plateau of being unhealthy where there's no growth and eventually would die. This principle is true with all living organisms and also with all organizations. This is the purpose of this theory. 505 years ago, after 1,500 years of history of the church and centuries of unhealthy church leadership and therefore unhealthy church, the church faced a danger of extinction. It wasn't just becoming unhealthy, it was facing the danger of ceasing to exist, at least from God's eyes. So the Reformation movement was necessary, and most notably by a Catholic priest named Martin Luther. Challenged the church to return to God, return to the Bible, and proper faith that ensured health of the church, growth of the church, a church that Jesus Christ is very happy to be its head. And the body that people gather together to make, the church, we needed to be healthy and happy. The problem of the centuries of the church was that instead of Jesus being the head of the church, people became head of the church, and money became head of the church, and many other forms of idolatry really consumed the church. So as we celebrate 505 years of the Reformation movement, Reformation tradition, we need to make a fresh commitment as it was done 500 years ago, that it is one of the most central principles to be a healthy church in which we are assured of the hope of an everlasting life, but also to begin living that joy of God's amazing grace in and through the life of the church. Reformed and always reforming was the idea that was introduced by a theologian named Karl Barth. And this is the thought, this is the attitude that all churches of all generations must embrace. That we are not to be led by ideas or doctrines that people make, but we need to always be reformed by God and His Word. And as we do so, we have the hope of being healthy and being a church that is truly a rest place for each and every one of us, and a place where we can praise God and also be the church that Jesus Christ, before He died and rose and ascended into heaven, asked His church to be a church that extends His kingdom. This rest place, this everlasting life, this ever joy-filled life. This is the assignment that God gives to us, and a wonderful reminder as we celebrate the Reformation of 505 years. 어제 새벽 말씀에는 모든 생물의 건강의 원리를 조금 생각해 봤는데,
모든 생물의 건강을 증명해주는 기준은 성장이라고 그랬습니다. 가령 제 뒤에 있는 이 나무가, 화초가 가끔 볼 때마다 새잎이 나오고 키가 조금씩 자라고 하는 것이 보이면 건강하다라고 하는 사인이죠. 근데 주로 오랫동안 새잎도 안 보이고 자라는 기색이 전혀 안 보이면 건강하지 못하다고 하는 사인입니다. 그래서 우리 예배부에서는 이 실내 플란트의 건강을 위해서 신경을 많이 쓰십니다. 사람도 그렇고 모든 짐승, 모든 생물이 다 같은 원리입니다. 자라는 것이 보여야 건강하게 살고 있다고 하는 것이 분명하다고 하는 거죠. 우리의 신앙도 자라는 것이 느껴지고 보여질 때 신앙이 건강함을 증명하는 겁니다. 오랜 세월이 지났는데도 전혀 주 안에서의 삶이 성장이 없으면 신앙 건강을 위해서 무언가 노력할 때가 됐다고 하는 사인인지도 모릅니다. 게다가 예전보다 내 신앙이 퇴보한다든지 이런 것이 느껴진다든지 남이 나를 보면서 왜 잘하다가 요사이는 그렇게 뒤처지고 그러느냐 이런 말을 듣는다면 내 신앙 건강을 좀 염려할 필요가 있습니다. 교회의 건강도 역시 마찬가지 같은 원리입니다. 성장 부흥이 있을 때 교회가 건강한 것이고 예수께서 기뻐 머리가 되시는 교회이다라고 말할 수 있습니다. 교회가 자꾸 약해지고 여러 가지 삐걱삐걱 교회의 기능에 문제들이 나타나고 교회가 하나님을 만나보는 예배, 성도의 교제가 참으로 세상에서 찾아볼 수 없는 참 안식처가 돼서 늘 기다려지고 함께 모여 예배하고 섬기고 모든 교회 활동을 하면 기쁘기만 하고 그러면 건강한 교회라고 하는 말입니다. 이게 부흥이고 이게 교회의 건강입니다. 우리 교회는 참 감사한 것이 차곡차곡 잘 부흥해온 교회인데 어느 교회와 마찬가지로 지난 2년 반 팬데믹을 지내면서 본의 아니게 이곳 예배를 드리는 이곳에서의 예배를 재개하면서 개인 신앙 교회 모든 활동의 재건의 필요성을 느낍니다. 현재 당회에서는 정책 당회를 신년 목회 계획을 하고 있는 중인데 저희가 기도 가운데에 정한 2023년 교회의 표어는 재건의 해입니다. 팬데믹 시대를 교회와 사회가 잘 지내온 후 여러 가지로 재건, 재활의 필요성을 느끼는 가운데 몇 가지 재건의 필수적인 요소들을 생각해 보며 당회와 함께 의논하면서 신년의 목회의 목표를 삼았습니다. 모두가 성전으로 교회의 예배를 비롯한 모든 활동의 재개와 온 교회가 돌아오는 해로 노력하자라고 하는 주제입니다. 성경에 근거가 있어야 되겠는데 에스라의 개혁운동을 모델 삼아서 이스라엘 백성이 망명의 시대를 지나 예루살렘으로 돌아와서 성전과 성벽과 아울러 백성들의 신앙의 재건을 부르짖고 온 백성이 거기에 동의하고 동참했듯이 온 교회가 하나님이 더해 주신 새 식구들과 더불어 성전으로 돌아오는 해가 되자, 굳건한 신앙으로 돌아오는 해가 되자라고 하는 구호와 아울러 전 교인 예배 생활 완전 재활, 전 구역 예배와 각 성교회, 각 기관 활동 완전 재개, 모든 집회 및 상례적 교회력에 입각한 모든 행사의 완전 재활. 그래서 우리 모두에게 꼭 필요한 교회 중심의 삶을 다시 활발하게 다 재건하자. 다 재건해서 온 교회가 더욱 기쁘게 신앙의 건강을 되찾고 하나님이 분부하시는 선교와 전도의 열도 재활해서 날로 더욱 부흥하는 교회가 되자. 하나님의 교회를 향하여 바라시는 오늘 세대의 구원의 방주 역할을 확실하게 되찾자. 이런 주제들로 신년 2023년을 소망과 새로운 다짐으로 정하게 된 주제와 표어가 되는 겁니다. 이 팬데믹과 사회적 분위기를 인한
성장이 멈춘 것 같은 2년 반이었는데 참 감사한 것은 교회는 더욱 건강하고 더욱 세교우를 많이 하나님 보내주시고 이 시점에 더욱 부흥을 위해 우리 모두가 함께 주님 안에서 함께 모이기를 더욱 힘쓰는 때라고 느껴집니다. 그러면 교회의 부흥의 원리를 잘 알아야 되겠죠. 그래야 2023년을 자신 있게 도전하지 않겠습니까? 그래서 초대 교회의 부흥, 제일 처음 하나님께서 교회를 세워주셨는데 그 교회가 눈부실 정도의 부흥을 일으켰습니다. 그러면 그 부흥의 원리가 무엇인가 알아야 되지 않겠습니까? 그래서 초대교회의 모형, 초대교회의 부흥의 모형을 오늘 한번 좀 공부하고자 합니다. 오늘 말씀은 가장 처음에 초대교회의 부흥의 원리를 잘 가르쳐주는 말씀인데 첫째는 은혜입니다. 사람이 아무 생각, 아무 계획이 없을 때 우선 하나님이 뜻을 품으셨다고 하는 거예요. 그래서 조금 뒤로 가서 40절에 이런 말씀이 있어요. 또 여러 말로 확증하여 권하여 가로되 너희가 이 패역한 세대에서 구원을 받으라 하니라고 그랬습니다. 39절에는 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧 주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 라고 그랬습니다. 그래서 다 하나님의 마음에서 비롯됐다고 하는 겁니다. 구원, 교회 부흥은 모두가 다 하나님의 뜻, 하나님의 부르심으로 비롯됐다고 하는 것. 오직 은혜입니다. 둘째는 41절. 그 말을 받는 사람은 세례를 받음에 이날의 제자의 수가 3,000이나 더하더라. 두 번째, 교회의 부흥의 원리는 하나님께서 우리에게 주시는 말씀. 교회가 반석 위에 견고하게 세워지려면 교회가 부흥을, 적어도 올바른 부흥을 하려면 하나님 말씀으로 잘 다져진 교회가 돼야 합니다. 그래서 예배의 중심도 말씀이고 정통교회는 무슨 모임이 있든지 하물며 3355 모여 식사 한 끼를 한다 하더라도 가급적이면 그 모임에 적합한 말씀을 한 구절 함께 읽는 것이 매우 유익합니다. 왜 그런가 하면 그 모임이 성도의 교제라고 하는 의미를 부각시켜주고 기억을 하며 성도들의 모임이 거룩을 유지하고 세상 다른 모임들과는 다른 모습을 보여주어야 하기 때문에 그렇다고 하는 거죠. 그래서 모든 모임이 여기서 함께 예배 드릴 때만이 아니고 성도들이 모여서 교제할 때에는 거룩한 모습이 드러나야 한다고 하는 겁니다. 이런 노력이 있을 때의 거룩이 유지가 되는 것이고 이것을 잊게 되면 하나님의 말씀과 멀어지게 되면 조금 이따 언급하겠습니다마는 기도가 빠진 모임이 된다 하면은 우리의 아이덴티티를 잃게 돼서 그 모임에 둘러앉은 식탁에 올라오지 않아야 할 것들도 많이 올라오고 그런다고 하는 겁니다. 그 다음이 성례와 기도입니다. 42절을 보게 되면 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 전혀 힘쓰니라 그랬습니다. 그래서 한 식탁에 생명의 식탁에 둘러 앉음을 표시하는 성찬이 말씀과 아울러 예배 교회의 삶의 중심을 이루어야 하는 겁니다. 그리고 물론 기도는 예배 시간도 어떤 회의든 어떤 모임이든 기도로 시작을 해서 기도로 끝을 맺는 것이 장로교 교회관 중에 아주 핵심의 신조입니다. 43절을 보면 사람마다 두려워하는데 사도들로 인하여 기사와 표적이 많이 나타나니라고 그랬습니다. 교회의 목회자들의 신실함이 요구가 됩니다. 하나님 앞에 신실했을 때, 하나님 앞에 겸손했을 때, 교인들을 위해서 내가 존재한다고 하는 의식이 있을 때 하나님께서 그를 축복하여서 그 리더십을 통해서 기적이 막 나타나도록 하신다고 하는 거예요. 하나님 앞에 교인들 앞에 참으로 하나님께 드려지고 성도를 위해 드려질 때 하나님이 마음대로 쓰시는 공구가 된다고 하는 말입니다. 사실 모든 재직이 그렇습니다. 그 다음에는 44절, 45절을 보면 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주고 라고 그랬습니다. 서로 네 것, 내 것 없이 내 집, 내 집 없이
통용하고 서로 나눔, 서로 사랑, 서로 희생, 이런 것이 교회를 든든하게 세워준다고 하는 말입니다. 모두가 다 내 집, 내 형제, 내 식구 같아지는 것이고, 그런 교회가 되면 사람들은 절로 이 모습을 보고 이 소문을 듣고 함께하고 싶은 마음이 생기는 겁니다. 부흥은 저절로 된다고 하는 겁니다. 그 다음에 46절 보세요. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고라고 그랬습니다. 온 교회가 진정 교회를 내 집으로 여기고 함께함을 기뻐하고 아름다운 교회가 돼서 하나님이 기쁘고 하나님께서 기뻐하시고 온 교회와 주위 사람들도 기뻐하고 날로 부흥하는 교회가 된다고 하는 말입니다. 그래서 정리를 해보면 교회가 세워지고 부흥하는 원리가 무엇이냐? 하나님의 은혜이고 하나님 말씀이고 지도자가 바로 세워지고 사랑의 성도의 교제가 있고 기도로 모든 예배와 모임이 어우러져 있고 모두가 교회를 내 집같이 여기며 서로를 한 식구와 같이 여기는 이런 요소들이 있을 때 영혼 구원의 역사가 있고 부흥의 원리가 바로 이것이라고 하는 말입니다. 그리고 또 한 가지 교회의 건강, 부흥의 원리는 예수께서 머리가 되시는 교회, 예수께서 기뻐 머리가 되시는 교회, 그리고 또 예수께서 오직 유일한 하나님과 우리 사이의 중보자이시지 다른 사람이 하나님과 우리 사이의 중보자가 될 수 없다고 하는 겁니다. 오해는 하지 마십시오. 우리가 중보 기도라고 하는 말을 쓰지 않습니까? 서로를 위해서 중보 기도해 주는 것은 참 아름답고 그렇게 해야지 된다고 믿습니다. 서로를 위해 저한테도 와서 기도를 부탁하면서 찾아오시는 분 많고 서로가 그렇게 위에서 기도 제목을 알고 기도해 주는 것은 참 아름답고 중보 기도라고 불러도 괜찮습니다. 그러나 중보자, 사도 바울이 말하는 로마서 8장에서 말하는 성령께서 오직 중보자이시고 예수께서 오직 중보자이시라고 하는 것, 예수님께서 오직 중보자이시라고 하는 이 진리는 우리가 잊지 않아야 된다고 하는 겁니다. 제가 왜 이 말씀을 드리는가 하면 교회사 속에서 이 오류를 범한 때가 있었기 때문에 그렇습니다. 사실 지난 주일은 매해 10월 마지막 주일 교회력으로 종교개혁 주일이었습니다. 김득신 선교사님을 초대했기에 그 주제를 다루지 못했지만 이 종교개혁이 성령 강림절이나 또 성탄절, 부활절 못지않게 오늘까지 하나님의 교회가 세워지고 바로 세워지는 데에 꼭 필요했던 하나님의 섭리이셨기에 그냥 지나치기는 못한 좀 아쉬운 교회의 명절입니다. 교회가 개혁을 외치고 반드시 개혁됐어야 했던 이유는 간단히 말해서 교회가 예수님이 기뻐머리가 되시는 모습에서 벗어난 겁니다. 그런 이유 중에 하나가 교회의 성직자, 지도자들이 하나님의 공구로 쓰임을 받기보다는 인간의 욕구를 채우기 위한 제도와 미신을 많이 도입했기 때문에 문제가 된 겁니다. 크게 두 가지로 문제가 됐던 것이 하나님을 만나기 위해서는 이 사람을 통해서 성직자를 통해서 만나는 것이고 기도도 사람을 통해서 면죄, 사죄도 사람을 통해서 더 나아가 돈을 내고 마치 하나님의 용서와 축복과 보호를 다 돈을 내고 사는 것 뭐냐. 구원도 사고 사죄도 사고 이런 제도가 교회 안에 세워진 겁니다. 그래서 마틴 루터는 카톨릭 교회 사제로서 오직 은혜 교리를 위반하는 도무지 용납할 수 없는 교회관인지라 95 반박문이라고 하는 95 treatises라고 하는 문서를 써서 그 시대의 위튼버그 캐슬 교회의 대문에 갖다 못으로 박았습니다. 그 중에 핵심은 priesthood of all believers라고 만인 제사장직 이런 교리로
교회가 만든 성직자로는 잘못된 것이다. 사람과 하나님 사이의 중보자는 오직 예수님 한 분뿐이시다 라고 외치며 하나님을 만나고 경험하고 예배하고 섬기고 사랑받는 삶은 오직 하나님의 은혜와 나의 믿음뿐이다. 하나님과 나 사이에 중간 브로커, 무슨 거래처가 있는 것 같은 교회는 잘못된 것이다. 그런 교회는 있어서는 안 되는 것이다. 그런 교회는 교회가 아니다. 그러니 개혁되어야 한다라고 외친 겁니다. 예수님이 가르치신 것은 물론 예수님의 시대와 그 전에 소위 성전, 성직자, 성화롱이 잘못된 것을 지적하기 위해서 하나님 말씀을 통해서 교회를 늘 정화하는 말씀을 외치셨지만 이 종교개혁까지 예수 그리스도께서 세우신 그 교회의 1500년 그 가운데에 잘못된 것을 미리 예수님께서 예언하셨다라고 말을 할 수도 있습니다. 그리고 오늘 교회마저도 하나님 뜻에 어긋난 모습, 교리, 신앙관, 성직자관이 있으면 개혁돼야 한다라고 하는 도전적인 메시지를 성경에서 우리는 찾습니다. 그래서 이 종교개혁 때의 구호이자 오늘까지도 모든 개혁주의 교단들의 표어 중에 하나는 Reformed and Always Reforming입니다. 즉 하나님의 교회는 항상 하나님의 뜻을 구하고 의식하고 하나님 뜻에 어긋난 모습이 발견되면 늘 기꺼이 단호하게 개혁해야 된다. 정정돼야 하는 것이다. 정도로 돌아가자라고 하는 구호가 Reformed and Always Reforming입니다. 예수님이 자신에 대해서 요한복음 10장을 보게 되면 두 가지로 말씀을 하셨습니다. 예수님은 그 양떼를 돌보기 위하여 문으로 들어가시는 분이라고 그랬습니다. 슬그머니 문으로 들어가지 않고 담을 넘어 들어가는 분이 아니라고 이렇게 말씀을 하셨어요. 자기 자신을 그렇게 소개를 하십니다. 그래서 그 삶에 들어오시고 그 삶으로 생명의 삶으로 인도하시는 목자이시라고 소개를 했습니다. 슬그머니 거짓과 사기로 사람을 착취하는 분이 아니시라고 하는 거죠. 본의 아니게 교회가 그런 거짓 구세주를 소개한 적이 있었습니다. 당연히 거기에 생명이 없었습니다. 그래서 예수님께서는 나 자신이 문이다 라고 이렇게 설명을 하시면서 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 나올 자가 없느니라 라고도 가르치셨습니다. 예수님은 문이시라고 하는 겁니다. 이게 곧 복음이고 이게 올바른 그리스도론을 갖춘 교회관이 되는 거라고 하는 말입니다. 그래서 교회는 이 복음을 지닌 교회가 돼야 하는 건데 그게 무엇인가? 하나님께서 우리에게 제공해 주시는 오직 예수, 오직 은혜, 오직 믿음, 오직 성경 이것 외에는 사람들이 교리를 만들어서 하나님과 나 사이에 어떤 중간 역할을 하는 존재를 두신 적이 없다고 하는 거죠. 그래서 예수를 바로 알고 바로 가르치는 교회가 돼야 함을 가르치는 말씀을 예수님께서 이미 말씀을 다 하신 겁니다. 예수가 흥하시고 모든 성도가 그 안에서 생명의 삶을 누리는 교회가 되기 위해서 기도해야 하는 겁니다. 바로 이것을 깨닫고 이 예수 그리스도께서 기뻐 머리가 되심을 확인하면서 사는 교회가 됐을 때에 교회의 부흥의 원리를 갖추는 교회가 되는 겁니다. 부흥하는 교회, 건강한 행복한 성도가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 개혁이라고 하는 개념이 그러면 무엇인가? 모든 것은 오직 성경에 비추어 평가를 받아야 하는 것이고 혹 교회에 부패된 부분이 있으면 오직 성경으로 돌아가야 하는 겁니다. 원상 회복이 개혁의 의도입니다. 좀 역설적입니다만 개혁하면은 뭔가 새로운 것을 우리가 교회에 도입해야 된다고 이렇게 생각을 하는데 그게 아니라고 하는 거예요. 하나님께서 애당초 교회관을 교회에 부응하는 원리를 다 정해주셨는데 여기에 벗어난 모습들을 항상 진단해 보면서 예수께서 세우신 그 교회의 원상의 모형을 회복하기 위해서 노력하는 바를 개혁이라고 하는 겁니다.
이렇게 계약해야 한다고 하는 신조입니다. 이 말이 왜 중요한가 하면 교회에 구원이 있느냐 없느냐 문제가 되기 때문에 그렇습니다. 이 종교개혁일을 기념하는 것이 이만큼 중요한 겁니다. 그래서 이 표현을 1947년에 카롤 바트라고 하는 신학가는 Church must always be reformed라고 말을 했습니다. 그래서 reformed and always reforming 이라고 하는 구호가 나오게 된 겁니다. 구원은 오직 성경에 늘 검진을 받아야 하는 것이고 늘 reform, 정정되어 간다고 하는 구호입니다. 이게 다 무슨 말이냐? 교회는 사람은 하나님 외에 하나님 말씀 외에 다른 어떤 우상이 있어서는 안 된다고 하는 말입니다. 오늘 세대에는 참 하나님께서 보면서 기뻐하지 않는 모습들이 너무나 많습니다. 교회를 향하여서 교회가 되지 않아야 할 모습, 교회가 가지지 않아야 할 모습, 교회가 엑서사이즈 하지 않아야 할 그것을 그냥 대놓고 하는 교회가 너무 많습니다. 간파는 교회인데 하나님께서 나는 모른다고 할 정도로 그렇게 많이 하나님의 뜻에서 멀어진 교회들이 많습니다. 교회를 마치 목회자가 자기 아들에게 물려줄 수 있는 것으로 이런 엄청난 무서운 죄까지 범하는 세대가 됐습니다. 그리고 그 주위에 있는 동네 교회들이 하물며 주류 교단에서도 그 앞에 아무 말도 하지 못하는, 그들을 그냥 서포트해 줘야 하는 이런 분위기가 됐다고 하는 거죠. 그래서 하나님께서 기뻐 머리가 되시는 교회, 성도의 삶, 하나님의 말씀으로 지어가며 늘 재건, 재활, 개혁되어가는 교회 성도의 삶이 돼야만 하나님 기뻐하시는 천국의 예표적인 교회가 되며 모두에게 참 안식처가 되는 교회, 성도의 삶으로는 하나님을 소개하는 삶이 비로소 될 수 있다고 하는 겁니다. 종교개혁 정신이 505년 교회사와 오늘의 교회를 낳았는데 교회와 주신 믿음을 값지게 여기며 오직 성경, 오직 은혜, 오직 믿음으로, 오직 확신으로 진리를 추구하며 하나님의 도우심도 받고 오늘의 세상의 소금과 빛으로 부응하는 건강한 교회가 되어야 하겠습니다. 그리고 마지막으로 교회의 부흥의 원리는 선교와 전도입니다. 사람이 대화를 나누다가 가장 마지막에 이 한마디만 더 하면은 그게 가장 그날 만난 이유 아니겠습니까? 가장 중요한 말을 마지막에 한다는 거예요. 예수님께서 부활 승천하시기 전에 가장 마지막에 부탁하신 말씀이 곧 선교였습니다. 전도였습니다. 이게 하나님의 마음이라고 하는 거예요. 우리가 하나님의 사람 된 것, 이 천국의 삶을 지금 살고 있는 것, 천국의 소망으로 모든 것을 이기며 살고 있는 것, 하나님 참 기뻐하십니다. 우리를 이만큼 사랑하십니다. 그러나 하나님께서는 이 세상 땅끝까지 하나님의 형상으로 지음을 받은 모든 영혼을 다 똑같이 사랑하신다고 하는 거예요. 그들에게 향하여서 이 생명의 선물을 전하는 복음의 전령의 삶을 우리 모두가 잘 감당해 주길, 우리 모든 오늘 세대를 통하여서 하나님께서 우리에게 부탁하시는 그 복음을 안고, 생명의 복음을 안고 선교사로 우리 모두가 살아주기를 원하시는 하나님이시라고 하는 겁니다. 그래서 우리도 종교개혁의 구호를 좀 오늘 했으면 좋겠습니다. 저를 한번 따라해 보세요. 부흥합시다. 다시 한번 부흥합시다. 하나님의 은혜로 부흥합시다. 하나님 말씀으로 부흥합시다. 오직 그리스도로 부흥합시다. 오직 믿음으로 부흥합시다. 오직 영혼 사랑으로 부흥합시다. 됐습니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지 감사합니다. 종교개혁주의를 맞이하여 하나님의 은혜로 주신 생명과 교회의 값진 것을 새롭게 깨닫게 하시니
하나님 나라와 의를 위해 믿음을 잘 지키며 더욱 교회의 원상을 늘 되찾아가는 하나님 기뻐하시는 교회와 성도가 되게 하여 주시옵소서. 교회에 참된 부흥이 있게 하옵소서. 교회의 머리가 되신 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.